ରେଡିଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। जय जगन्नाथ। रेडियो श्रीक्षेत्रर यही स्वतंत्र अर्घ्य रथ सप्तकर दशम भाग एकांत कथन को आमर आत्मीय श्रोता मानक स्वागत सहित श्रद्धा सम्मान एवं शुभेच्छा जनाई आरंभ करुचु। बहुल भाव आदृति लाभ करिथिबा आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम रथ सप्तक, जार स्रष्टा हेउछंती वरण्य साहित्यिक श्री चंद्रशेखर रथ। रथ सप्तकर भावना को आत्मस्थ करिबा पई प्रभु श्री जगन्नाथ को प्रार्थना करी लेखकों को प्रणाम जनाई आरंभ करुछि आजिर भाग एकांत कथन। लोकाचार को सिना चंदन जात पाई विजय प्रतिमा मणि विमान रे नरेंद्र चाप को जाती इणे निछाटिया जह्न राति नीलाद्रि उआसरे खोद मणिमा रत्न सिंहासन ओह्लाई आसी अगणा मानकरे पदचारण करती बोली प्रगाढ़ विश्वास हेबारु तांकु से निरोला मुहूर्त दर्शन करने अभिलाष कैबल्य हाट उपरे छाया विस्तार करिथिबा बटवृक्षरे आंबे देउल शोध बेले लुचि रहिथिलु। निशार्ध सरिकी निशब्दरे आसी चैतन्य पादांग पश्चातरे छपि बसिथिलु। निस्तब्ध उआस जह्न आलुअरे मधुस्नात स्वप्नपुरी सदृश आंबर भ्रमजात कला। मुहूर्ते मुहूर्ते से सुविपुल सौधपिंड स्थूल एवं सूक्ष्म रूपरे दृश्यादृश्य हेउथिला। आंभर चैतन्य पुरुष स्वप्न एवं जागरण भूमि रे अनायासरे विचरण करुथिले। चौर्यपराध करिथिबारु भय एवं शीतल चंदनरे परिस्नात से अपूर्व दृश्यर पुलक आंभकु जुगपद कंपित करुथला। शरीर जड़ प्राय मन अमन प्राय चेतना विमूढ़ प्राय होई आंबे स्तब्ध प्राय काल प्रवाह रे भासमान थिलु। अंतरिक्षंक अनंत विस्तार आम भितरे प्रवेश करिबारु विपुल हिमाद्रि परि सुविशाल निष्कंप घन निस्वनता आंबर अंतर बाहर आच्छन्न कला प्राय अनुभव रे आमे मिहमान थिलु। अंतस्थल रे उत्तम रहस्य को प्रत्यक्ष करिवार अभिलाष दृष्टिर अंजलि रे कोटि लावण्य निधि धरी रखिबार स्वप्न कंपित हेउथला। अद्भुत आकाश रे चंद्रदीप निमेष मात्र सकाशे लिभिगला एवं उद्भासित हैला। सात पाबच्छ पाखरे आंब विश्वास को प्रमाणित करी मणिमा प्रकटित हेले। आंबे तेणिकी नीरव शेष विलीन होइगलु कि नाही, तेणिकी चेतना स्वप्नायित कि जाग्रत देश कालर निर्दिष्ट निर्णय अछि ना नाही किपरि कहिबा। तुमे कौन ये अपराधी को दंड देवाकू स्वयं आविर्भूत हेल ठाकुर? अति उत्तम अमृत पान कला बोली एकदा चक्र जनकर मूर्धापात करिथिल। छिंडी गले सुद्धा से अमृत पीछि बोली एवं मध्य सारा आकाश रे उद्घोषित हेउछि। मु अपराध स्वीकार करुछि मणिमा, दंडादेश को भी अपेक्षा करुछि। मोर अमृत पान सरी जाइछि, एणिकी तुम इच्छा। तुमे एमिति चित्र प्रतिमा परि ठिया रहिल जे दंडिवा शक्ति अछि बोली कोन क्षमा आचरण करुछ? अपराध को अपराध बोली घेना करुना? ओह भाग्य! मानुषी ढंगरे अल्प हसी एमिति चाहिबा भंगी तुमको के सुंदर मानुछि। गंभीरा भितरे बड़ सिंहार परे पहुड़ सज करी सेवके कोलप पकाई थिबे। बिड़िया लागी हेला परे पहुड़ को विजे हेबा लोकाचार को तुमे स्वीकार करिथिबो, किंतु से निष्फल आखिरे निद आसिबो केमिति? सेथिपाई बोधे उआस अगणा को बाहरी आसीछ। शुक्ल पक्षर ये ग्रीष्म निशा चंदन वर्षा करुछि। द्वापर द्वापर लागुछि ये शीतलता। केउठु हुए तो धारे मात्र बंशीस्वन झरी गले ये समस्त पथर तरली बहिजिब जमुनारे। तुम पाखरे केही पहुँचिले तो यही असुविधा। तुमे तार कला हरण करिनियो, पौरुष हरण करिनियो। से तेणिकी केवल कातर प्राणीटिया आतुर गोपिकाटी खियाली राजपुत्र परी नुआ मेघ मुकुट टेकी अनाए। तुषार्त चंचुरे बिंदुटीए सिंचे देवा तार मर्जी उपर कथा।
ଏମିତି ବହୁ କାଳ ତୁମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅବହେଳାର ନିମ୍ନ ଭୂମିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛି। ତୁମ ଗରିଷ୍ଠ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଶୂଳ ବ୍ୟୁହ ଭେଦ ତୁମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ସାହସ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏଣେ ତୁମକୁ ପାଇଗଲେ 1,00,000 କଥା ଥରକେ କହି ପକାଇବାର ପ୍ରବଳ ଆତୁରତା ରହିଛି ଭିତରେ। ପୁଣି ମନେ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷକୁ କ'ଣ କହିବି, କାହିଁକି କହିବି? ଯଦି ବା କହେ କେଉଁ ବେଦୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବେଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିଗୋଚର ହେବ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଘୋଟି ରହିଥିବା ଆକାଶକୁ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇପାରେ? ସେ ଚାହିଁଲେ ହୁଏତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ସେ ମାନୁଷୀ ତନୁ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି ସଖା ବୋଲି, କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ସ୍ମିତ ମୁଖରେ ନାଁ ଧରି ଡାକିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତି, ଆସ ଏ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବୁଲିବା କହି ହାତ ଧରି ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, କାହାର ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନାହିଁ କରିଦେବ? ତୁମେ ଏଭଳି ସୌଭାଗ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଦେବା ମାତ୍ରେ କିପରି ମୋ ସମଗ୍ର ସତ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରୁ ଅଜସ୍ର ଆବେଦନ ସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ? ଯେଉଁ ଟିକକ ମନରେ ଧାରଣ କରି ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାହା ସେ ସାମୂହିକ ବକ୍ତବ୍ୟର ଶତାଂଶ ସୁଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ପ୍ରତିଟି କଣିକା ତା ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଖର। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଭାଷା ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ସହସ୍ରେ ସ୍ୱରର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମାତ୍ର କେତୋଟି ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜରିତ। ମନରେ ଶବ୍ଦର ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୱନିରେ ତାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ମନଭୂମିରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦରୂପୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ତୁମ ଡାଳକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗର ସ୍ୱର କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାରକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୋ ଆସିବାର ଅନନ୍ତ କାଳ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସଂସାର ତାର ଯାବତୀୟ ରୂପ ଗୁଣ ନେଇ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ଏକ ଆକୁଳାୟିତ ପ୍ରବାହ, ତାର ବି ଆୟତ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିନାହିଁ। ବହୁ କାଳୁ ଆମେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ଯେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ତାହାରି ପ୍ରଶାସନରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଆଦି ସରିତମାନେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଜଣକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଯାଏଁ କେହି ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ଅରଣ୍ୟକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଛମାନଙ୍କରେ ହାବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏକଥା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଏକାନ୍ତରେ ଜଣେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଭିନ୍ନ ଏଠି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭିତରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସୂତ୍ର ପରି ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ଗର୍ଭରେ ଏକମାତ୍ର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ। ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ହିଁ ସେସବୁ କଥା କହିଥିଲ। ତୁମ ଶ୍ରୋତା ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଦେଖାଇ ବିସ୍ମୟ ବିମୂଢ଼ କରିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ଚାଳନା କରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ହିଁ ତ ଗ୍ରାହକୁ ଗ୍ରାହ ରୂପ ଦେଇଛ। ତୁମେ ହିଁ ଚାହିଁଛ ଗଜରାଜ ତା କବଳରେ ପଡ଼ୁ, ମଜମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରୁ ଏବଂ ପଲକପାତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଗ୍ରାହର ମଥା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉ। କଥା ରହିଥାଉ ଧରାଧାମରେ ଯେ ଏମନ୍ତ କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ପରିଣାମରେ ଗଜ ନିସ୍ତାରଣ ହୋଇଯାଏ, ତୁମର ବି ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ସତ କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରାହକୁ ନିବାରଣ କରିଛ ନା ସବୁ ମୃଗୁଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ? ଆମ ଜିଭରେ ହାଡ଼ କାହିଁ ତୁମର ସୁଦୀର୍ଘ ଅପଯଶର ତାଲିକା ବାଢ଼ିବାକୁ? ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତ ମଣିମାଙ୍କୁ ଅପନିନ୍ଦିତ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଆମର ନାହିଁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୁମ ଉପରକୁ ଆଉଜି ରହିଥିବା ଆନୁଗତ୍ୟ ଖାତିରରେ କହିପାରୁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କିମ୍ବା ଅନିଚ୍ଛୁକ। ତୁମେ ହୁଏତ ପାରୁନାହଁ କିମ୍ବା ପାରିଲେ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହଁ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ସେ ଗ୍ରାହମୁକ୍ତ ହେଉ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଜୀବଯାତନା ବୁଝିଛ? ତୁମେ ତ ଅନ୍ୟ ଡାଳର ପକ୍ଷୀ, ମିଠା ଫଳ ଚାଖି ନାହଁ, କଷା ଫଳ ବି ଚାଖି ନାହଁ। କେବଳ ନିଷ୍ଫଳକ ଚାହିଁ ରହିଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ? ଜୀବଟି ବିଚରା ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସଂସାରରେ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଆତୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ତୁମେ ନିଷ୍କମ୍ପ ଆକାଶ ପରି ସବୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଯାଅ। ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମକୁ ଆମେ ଡାକୁ କାହିଁକି?
ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁ ଯେ ତୁମେ କାଳେ ଆମ ଗହଣକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆମରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ଆସିଛ ବୋଲି ଇତିହାସ କହୁଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିଛ, କରୁଣାରେ ଆନତ ଜଳଦ ପରି ନଇଁ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ଏମିତି ଜହ୍ନରାତି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ତୁମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ ଅନ୍ଧାର। ଧାରା ଶ୍ରାବଣରେ ମେଘ ଘୋଟି ରହିଲା ବେଳେ ତୁମ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ରାଜା ରଜନୀରେ ଡାକିଛ, ଆମେ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଧରି ଆମେ ଯମୁନାରେ ଗୋପକୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛୁ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ତୁମେ ଆସିନାହ। ତୁମେ ଆସିବା ଯିବା ତୁମ ମର୍ଜି ଉପର କଥା। ଆମ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଯାତନା ମଧ୍ୟ ତୁମର ହିଁ ମର୍ଜି ଉପର କଥା। ତୁମେ ଜାଣ ବ୍ୟାଧିର ପୀଡ଼ା କ'ଣ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଅସହାୟତା କ'ଣ। ତୁମେ ତ କେବେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଛ ବୋଲି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ନୂତନ ବୃଦ୍ଧ ହେବେ କିପରି? ସେହିପରି ସକଳ ବ୍ୟାଧିର ମୂଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱୟଂ କିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ବଣରେ ବୁଲିଛ, ଗଛ ମୂଳେ ବିତି ଯାଇଛି ଅଶ୍ରୁର ଶ୍ରାବଣ। ଅନାହାର କ୍ଳାନ୍ତି ଦିନେ ହେଲେ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ କରିନାହିଁ। ତୁମେ ଖାଲି ମଣିଷ ଶରୀରଟିକୁ ଆଳ କରି ନେଇଛ, ତାର ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ତୁମେ ଚନ୍ଦନଜାତ ଭିଆଣ କର। ଏ ପ୍ରକାର ଜହ୍ନରାତିରେ ଉଆସ ଅଗଣାରେ ବିଚରଣ କର। ସୁନା କୂଅ ପାଣିରେ ଥରେ ଗାଧୋଇଲା ପରେ ଅଣସର ପକ୍ଷରେ ଜ୍ୱର ଭୋଗ କର। ଶରୀର ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କଲ ବୋଲି କ'ଣ ଏ ପ୍ରମାଣ? ତୁମେ ହୁଏତ ଚାହିଁଲ ଯେ ତୁମକୁ ଆଳ କରି ଅସଂଖ୍ୟ ନରନାରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୂଳରେ ଶୀତଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଅଗଣାକୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ନା 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 ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସେ ଗୁମୁଟ ଭିତରକୁ ଫେରିଯାଅ? କିଏ କ'ଣ ଚାହେଁ ତା ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ବିଜେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ? ବରଂ ଚାଲ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉଆସ ବାଟେ ନିଶାତଳ ଆଡ଼େ ଯିବା। ସେଇଠି ପବନ ଦେବ ତୁମର ବ୍ୟଜନ ସେବା କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଖଟିଥାନ୍ତି। ସେଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ? ହଉ, ନହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଉତ୍ତର ଅଗଣା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଏତେ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଅବାଧ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବରଂ କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହୁଛି। ପାଖରେ ପାଇଲି ବୋଲି ଅଧିକାରରେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଭିମାନ ଅଜାଡ଼ି ଦେବାର ଅପରାଧ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ରଥ ସପ୍ତକର 10ମ ଭାଗ, ଏକାନ୍ତ କଥନର କିଛିକାଂଶ। ଏକାନ୍ତ କଥନର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବୁ। ପ୍ରଭୁ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ପୁଣି ହେବ ସାକ୍ଷାତ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବଟି ବିଚରା ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସଂସାରରେ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଆତୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ତୁମେ ନିଷ୍କମ୍ପ ଆକାଶ ପରି ସବୁ ଚିହ୍ନ କରିଯାଅ। ତୁମଠାରୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମକୁ ଆମେ ଡାକୁ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁ ଯେ ତୁମେ କାଳେ ଆମ ଗହଣକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆମରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆମ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ଆସିଛ ବୋଲି ଇତିହାସ